जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों। चलो मित्रों आगळ वधी स्वाध्यायना बीजा दाखलानी रकम वाँचो ऊपर बोर्डनी अंदर। जो मित्रों रकमनी अंदर तमने शेनी चर्चा करवानी कीधी है, कोई एक षटकोण ध्यान में लीए। अपनी पास कोई एक आवो षटकोण आवेलो है। आ षटकोण ऊपर बधा ज बिंदु है, एटले कि आने हूँ ए बिंदु कही दऊँ, आ बी बिंदु, आ सी, आ डी, आ ई अने आ एफ ने आ है मित्रों षटकोणनु उद्गम बिंदु ओ। ओके, आ षटकोणना बधा ज बिंदुए विद्युतभार एने सरखो आपेलो है। क्यू बराबर 5 माइक्रो कूलम 10⁻6 घात कूलम अने ए अने बी अने बी अने सी अने डी आवा बधी बाजुनुं माप एने सरखुं आपेलुं है। आर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर मांथी तो मित्रों पहला मीटर में वही जाइए आपणे, तो 10 × 10⁻2 घात मीटर। तमारो अने मारो प्रश्न आवो है कि आ उद्गम बिंदु ओ उपरनुं विद्युत स्थितिमान शोधो। केंद्र ओ उपर शुं मेळववुं है? विद्युत स्थितिमान। केंद्र ओ पर उद्भवतु विद्युत स्थितिमान। ओके, आपणे ओ बिंदु पर शुं मेळववुं है? विद्युत स्थितिमान। विद्युत स्थितिमाननुं तमने बधाने सूत्र आवडे, के क्यू अपॉन आर। वी बराबर के क्यू अपॉन आर। અહીં તમે જો બધા વિદ્યુત ભારોનું મૂલ્ય સમાન છે, ક્યુ સમાન અને બીજું અંતર એ સમાન છે। આના વડે આ અંતર આ બધા વડે તમે જુઓ, આ અંતર એ 10 સેન્ટીમીટર, તો તમે જુઓ તો આ સમબાજુ ત્રિકોણ બન્યો જોઈ લ્યો। સમબાજુ ત્રિકોણની અંદર બધી બાજુનું માપ કેવું હોય? સરખું। હા કે ના? તો અંતર એ બધાયનું કેવું થશે? સરખું। તો સૂત્ર શું છે મિત્રો विद्युत स्थितिमाननु? V बराबर के क्यू अपॉन आर। आम हूँ एम कहूँ ए बिंदु उपरनु सूत्र आवुं है के क्यू अपॉन आर। तो तम मन क्यों जो बी ऊपर आवु जाव से के क्यू अपॉन आर। का शुं का? तो कि बधा ज विद्युतभारनुं मूल्य केवुं है? सरखुं। अने अंतरे जो आपणे कीधुं समान ज मळशे। तो केटला विद्युतभार आवा? तो कि समबाजु आ षटकोण आप्यो 6 विद्युतभार। कां तमे आम करी सको के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन आर आवा 6 नो सरवाळो। तो कहेवानो मतलब आम थाय ने वी बराबर 6 के क्यू अपॉन आर, बधा विद्युत स्थितिमाननो सरवाळो। तो वी हमणो मित्रों 6 हमणो के नी किंमत केटली? तो कि 9 × 10⁹ घात। क्यू केटलो? तो के सॉरी क्यू आपणे अहीं आपेलो छे 5 × 10⁻6 घात। અને મિત્રો અંતર આ રહી આપણે આપેલું હોય કેટલું હોય? 10 સેન્ટીમીટર। તો 10 × 10⁻ કેટલી ઘાત કરશો? 2 ઘાત। હા ને? હવે આનું તમે સાદું રૂપ આપી દો તો v બરાબર તમારો આન્સર આવો આવશે 2.7 × 10�6 ઘાત વોલ્ટ। 2.7 × 10�6 ઘાત વોલ્ટ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો એકમ શું થશે? વોલ્ટ। તો બસ સિમ્પલ આ જવાબ આવી ગયો। જો પણ હું તમને એમ પૂછું બાળકો, ખાસ સમજો, ચેપ્ટર નંબર પહેલાની અંદર મેં આવું તમને સમજાવેલું અને તમને ખ્યાલ હે કે આવો ષટકોણ આપ્યો હોય ને કેન્દ્ર ઉપર હું તમને વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવાનું કહું તો તમારો જવાબ શું આવશે? સમજો, વિદ્યુતભાર બધે સરખો જ છે અને કેન્દ્ર ઉપર વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવાનું કહું તો શું જવાબ આવે? આન્સર આપો જોઈએ નીચે ચેટિંગમાં। તમને ખ્યાલ જ છે, વિચારો। વિદ્યુત સ્થિતિમાન ગણ્યું આપણે, પણ બધે જ જો વિદ્યુતભાર સરખો હોય, ષટકોણ હોય તોય ભલે, પંચકોણ હોય તોય ભલે, ચોરસ હોય તોય ભલે, ગમે એ હોય, બધે જ જો વિદ્યુતભાર સરખો હોય અને કેન્દ્ર ઉપર તમને વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવાનું કહે તો યાદ કરો જોઈએ શું જવાબ આવતો હતો? ઓકે, સરસ। શું જવાબ આવે? વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું મળે? શૂન્ય। યાદ આવે ને બધાને? તો આનો મતલબ એવો થયો ને એવું જરૂરી નથી કે દરેક બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર જેટલું હોય ને એટલું જ વિદ્યુત સ્થિતિમાન હોય। એટલે આ મગજમાં ખાસ MCQ માં યાદ રાખજો। ઓકે,
सारू आ स्वाध्याय કેટલામો દાખલો है बीजो। हजू स्वाध्यायना त्रीजा दाखलानी रकम पर ध्यानथी वाँचो शू कहेवा मांगे जोईजो। रकमनी अंदर मित्रों तमने बे विद्युतभार आपेला है 2 माइक्रोकूलम अने -2 माइक्रोकूलम। आ बे विद्युतभारों ने एकबीजाथी 6 सेंटीमीटर जेटला दूर ए अने बी बिंदु पर राखेला कीधा है। तो अहींया विद्युतभार Q1 आपेलो है 2 माइक्रोकूलम, विद्युतभार Q2 तमने आपेलो है -2 माइक्रोकूलम, बने वच्चेनुं अंतर आपेलू है 6 सेंटीमीटर जेटलू, एटले के 6 × 10⁻2 मीटर जेटलू। तो हवे आ लोकोए शू प्रश्न पूछ्यो है, एने एवो प्रश्न ए मां पूछ्यो है कि तंत्रना कोई समस्थितिमान पृष्ठनी ओळख करो। तो शब्द शुं आव्यो समस्थितिमान पृष्ठ। समस्थितिमान पृष्ठ कोने कहेवाय? तो कि जे पृष्ठ उपरना बधा ज बिंदुए विद्युत स्थितिमान एक समान होय, एक सरखो होय, एने शुं कहेवामां आवे? समस्थितिमान पृष्ठ। फरीथी बोलो, जे पण पृष्ठ आपे ए पृष्ठ उपरना बधा ज बिंदुए जो विद्युत स्थितिमान एक सरखो मळे ने तो एने कहेवामां आवे समस्थितिमान पृष्ठ। तो आपणे अहींया आकृति बनावी, आ ए बिंदुए अने अहींया बी बिंदुए, आ ए अने बी बिंदु पर आपणे कंईक विद्युतभार राख्या है। क्यो विद्युतभार राख्यो? तो कि अहींया Q1 राख्यो है अने अहींया Q2 विद्युतभार है। तो तमने अत्यारे एक वस्तु खबर पड़े कि डायपोल रचाणी हशे, केम कि एक धन है ने एक ऋण है अने बे वच्चे कंईक अंतर आपेलू है। तो अहींया शुं रचाणी अत्यारे? विद्युत डायपोल। विद्युत डायपोल एटले शुं थाय? चेप्टर पहेलामां भण्या, एकबीजाथी परिमित अंतरे रहेला बे विजातीय विद्युत भारोथी बनती रचनाने शुं कहेवामां आवे? विद्युत डायपोल। हवे आ ए अत्यारे डायपोल बनी, जो आ एनुं मध्य बिंदु कहूं अत्यारे हूँ तो तमने बधाने ख्याल आवे। मध्य बिंदु है अहींया मारे विद्युत स्थितिमान शोधवुं होय तो तमने ख्याल आवतो होय तो अहींया 0 थशे। शुं काम? तो कि अहींया धन विद्युतभार है, आ धन विद्युतभार पास धन विद्युतभार वडे अहींया जेटलुं विद्युत स्थितिमान मळशे एटलुं ज विद्युत स्थितिमान आना वडे अहींया मळशे, केम के बने विद्युतभारोना मूल्य सरखा है। आ धन है अने आ -2 मूल्य बेना सरखा है। मारो कहेवानो मतलब ए वडे उद्भवतुं विद्युत स्थितिमान जेटलुं मळशे ने एटलुं ज आ बी वडे मळतुं विद्युत स्थितिमान एटलुं ज हशे। तो परिणामी विद्युत स्थितिमान अहींया केवुं मळशे? 0। बीजुं के जो अहींया तमे कोईपण एक आवुं पृष्ठ विचारो, आ अत्यारे दर्शाव्युं है एक पृष्ठ दर्शाव्युं है। जो अहींया विद्युत स्थितिमान 0 है मित्रों। हवे आ बिंदु विचारो जो, अथवा आ बिंदु विचारो, अथवा आ बिंदु विचारो, अथवा आम नीचे जाओ। मारो कहेवानो मतलब तमने बधाने खबर पड़ती होय तो आ जे अत्यारे दर्शावे ने विषुववृत्त रेखा कहेवाय। याद करो, अक्षना लंब द्विभाजकने केवी रेखा कहेवामां आवे? विषुववृत्त। विषुववृत्त रेखा पर उद्भवतुं विद्युत स्थितिमान 0 होय, आपणे थियरीमां भण्या। तो मारो कहेवानो मतलब आ जे समस्थितिमान पृष्ठ आम नथी, आम है, आम। तो आ पृष्ठ उपरना बधा ज बिंदुए विद्युत स्थितिमान केवुं मळे? सरखुं। तो आने शुं कहेवामां आवे? समस्थितिमान पृष्ठ। ख्याल आवे बधाने? तो आपणो ए प्रश्न है, आपणे एनो आंसर लखवो होय तो एनी अंदर जोवो जोईए। आपणे शुं प्रश्न हतो? तो कि तंत्रना कोई समस्थितिमान पृष्ठनी आपणे एम कीधी ओळख करो। तो पेलो तो आवुं लखीने अहीं विद्युत भारो, अहीं विद्युत भारो विद्युत डायपोल रचे छे। विद्युत डायपोल रचे छे। जो एक धन है एक क्यों विद्युत भार है? ऋण। एटले अहीं विद्युत भारो शुं रचे? विद्युत डायपोल।
बीजो के डायपोलना बिंदुओ, डायपोलना मध्य बिंदुए, बीजो मुद्दो डायपोलना मध्य बिंदुए विद्युत स्थितिमान शून्य मळे छे। शुं काम तमने ख्याल आव्यो? डायपोलना मध्य बिंदुए विद्युत स्थितिमान केम शून्य मळे? तो कि आना वडे जेटलुं विद्युत स्थितिमान मळशे ने एटलुं ज आ बी वडे विद्युत स्थितिमान मळे, एटले मळतुं परिणामी विद्युत स्थितिमान केवुं मळशे? शून्य। त्रीजो मुद्दो, अहीं डायपोलनी विषुवरेखा पर पण विद्युत स्थितिमान शून्य मळे छे। माटे आपेलू पृष्ठ समस्थितिमान पृष्ठ छे। खबर पड़ी बधाने? समस्थितिमान पृष्ठ एटले शुं? तो कि जे पृष्ठ उपरना आ बधा ज बिंदुए विद्युत स्थितिमान केवुं होय? एक समान। तो तमे जुओ अहींया विद्युत स्थितिमान 0 है, अहींया विद्युत स्थितिमान 0 हशे। आ ज रीते आम नीचे आवी जाओ तो आने विषुववृत्त रेखा ज कहेवाय। तो आ बधा ज बिंदुए विद्युत स्थितिमान केवुं मळे? सरखुं। तो आ जे मळेलुं ए पृष्ठ एने शुं कहेवामां आवे? समस्थितिमान पृष्ठ। ओके, हवे बी वांचो जोई। बी नी अंदर तमने शुं कीधुं ए जो? तो एमां कीधुं आ सपाटी उपर दरेक बिंदुए विद्युत क्षेत्रनी दिशा कई तरफ हशे? तो आવું तो આપણે ભણી ગયા। અહીંયા ધન વિદ્યુતભાર है ને, Q1 એ પ્લસ है અને અહીંયા Q2 એ કેવો હોય? માઇનસ। તમને બધાને ખબર है વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાની દિશા કઈ તરફ હોય? ધનથી ઋણ। વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની દિશા, વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની દિશા ધનથી ऋण तरफ होय छे। एटले के आकृतिमां ए थी बी तरफ छे। ख्याल आवे ने बधाने? अहींया धन विद्युतभार है, अहींया ऋण विद्युतभार है बी बिंदु पासे। तो विद्युत क्षेत्र रेखानी दिशा कई तरफ होय? धनथी कई तरफ होय? ऋण तरफ हशे आ विद्युत क्षेत्रनी दिशा। खाली समजवा माटे दर्शावुं। फावे बधाने? अने तमे जोई शको आ समस्थितिमान पृष्ठ विद्युत क्षेत्र रेखाओ आम जाइए तो जो बे एक समस्थितिमान पृष्ठ ने केवी रीते पसार थाय? लंब रूपे। तो अहीं एक मुद्दो ए लखी छेले कि अहीं विद्युत क्षेत्र समस्थितिमान पृष्ठ ने लंब रूपे पसार थाय छे। लंब रूपे पसार थाय छे। ओके, तो सिंपल वर्गीकरण वाळो दाखलो है स्वाध्यायनो त्रीजो दाखलो। आमां कई सूत्र कई मूकवानुं नथी पण समजवा जेवो खरो कि समस्थितिमान पृष्ठ कोने कहेवाय अने विद्युत क्षेत्र रेखानी दिशा कई तरफ है। तो आपणे ख्याल ज छे विद्युत क्षेत्रनी दिशा कई तरफ होय? धनथी ऋण तरफ। अने पृष्ठ ने केवी पसार थाय? लंब रूपे।
ओके सर जो स्वाध्यायનો ચોથો દાખલો है आम જોવા જાય तो स्वाध्यायના પહેલા દાખલાનો ચેપ્ટર નંબર પહેલાનો જ દાખલો ગણી શકાય। આપણે ચેપ્ટર નંબર પહેલાની અંદર મિત્રો ગાઉસના નિયમો ભણેલા હતા। એમાં ગાઉસનો ત્રીજો નિયમ હતો પાતળી ગોળીય કવચ માટે। ગાઉસે 4 ઉપયોગ આપ્યા હતા, એમાંનો 3 આપણે ખ્યાલ છે કે એક અનંત લંબાઈનો સમતલ હતો, બીજું અનંત લંબાઈનો સળિયો હતો, પાતળી ગોળીય કવચ હતી અને ચોથો ઉપયોગ હતો નક્કર ગોળા માટેનો। તો અહીંયા આ દાખલો આમ જોવા જાય તો ચેપ્ટર નંબર પહેલાનો જ કહી શકાય। જો સ્વાધ્યાયનો ચોથા દાખલાની રકમ ધ્યાનથી જુઓ, ઉપર બોર્ડમાં આપેલી છે, વાંચો। તમને શું કીધેલું એ રકમની અંદર જુઓ તો કે 12 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાનો મિત્રો કોઈ એક ગોળાકાર સુવાહક સપાટી આપી છે। તો ત્રિજ્યા અહીંયા મિત્રો આપેલી છે r બરાબર 12 સેન્ટીમીટર। સેન્ટીમીટરમાંથી કન્વર્ટ કરી નાખી મીટરમાં તો કે 12 × 10⁻²। અને સપાટી ઉપર ગોળાકાર સપાટી ઉપર રહેલો તમને રકમની અંદર વિદ્યુત ભાર પણ આપેલો છે। એની અંદર વિદ્યુત ભાર એને આપેલો 1.6 × 10⁻7, 1.6 × 10⁻7 અને વિદ્યુત ભારનો એકમ શું થશે? કુલમ। તો એને 3 પ્રશ્ન પૂછ્યા। ગોળાની અંદરના ભાગમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધો, ગોળાની સપાટી ઉપર વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધો, અને ત્રીજો પ્રશ્ન એને એવો પૂછ્યો ગોળાના કેન્દ્રથી 18 સેન્ટીમીટરના અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધો। તો એક કામ કરે, વારાફરતી વારા કન્ડિશન જોતા જાય તો પહેલાં તો આકૃતિ બનાવીને કે આપણી પાસે કોઈ એક પાતળી ગોળીય કવચ છે, આવી આ પાતળી ગોળીય કવચ વોલીબોલના દડા જેવી, ઓકે। આ એનું કેન્દ્ર ઓ બિંદુ, અહીંથી અહીંયા સુધીની ત્રિજ્યા આપી એ સ્મોલ r 12 સેન્ટીમીટર। આ ગોળાની સપાટી ઉપર રહેલો વિદ્યુત ભાર આપણે આપેલો 1.6 × 10⁻7 કુલમ। આટલો વિદ્યુત ભાર જો આર્યો પ્રસ્થાપિત થયેલો સપાટી ઉપર સતત રીતે પથરાયેલો વિદ્યુત ભાર આટલો ખ્યાલ આવે। તો હવે અંદરના બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર મેળવવું હોય તો તમને ખ્યાલ આવે વોલીબોલનો દડો હોય અંદરના ભાગમાં ક્યાંય વિદ્યુત ભાર જ નથી, જોઈ લઈએ। જો અંદરના ભાગમાં વિદ્યુત ભાર જ ન હોય તો મળતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું મળશે? 0। તો પહેલાંનો આન્સર આ રીતે લખશી, એની અંદર ગોળાની અંદરના ભાગમાં ઘેરાયેલો કુલ વિદ્યુત ભાર, ઘેરાયેલો કુલ વિદ્યુત ભાર Q બરાબર 0 હોવાથી મળતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર અંદરના ભાગમાં શૂન્ય હોય છે, ઓકે। ગોળાની અંદરના ભાગમાં વિદ્યુત ભાર કેવો હશે? 0। તો ઘેરાયેલું વિદ્યુત ભાર જ 0 હોય તો મળતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું મળશે? 0, કેમ કે બધો જ વિદ્યુત ભાર ક્યાં આવેલો હોય છે? સપાટી ઉપર। સારું, હાલો હવે બી આપણે ગણવું, આ એ કમ્પ્લીટ, બરાબર। બી આપણે ક્યાં મેળવવું એ બાળકો? વિદ્યુત ક્ષેત્ર ગોળાની સપાટી ઉપર, એટલે કે ગોળાની તરત બહાર, એટલે ગોળાની શું થઈ? સપાટી ઉપર। ગોળાની સપાટી પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર, હાલો વિદ્યુત ક્ષેત્રનું તમને બધાને સૂત્ર આવડે ને, યાદ કરો જોઈ, E બરાબર KQ/r²। જોજો વિદ્યુત સ્થિતિમાન હોય ને તો KQ/r સૂત્ર આવે, વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં શું આવે? KQ/r²। તો E એમણે કેની કિંમત તમને ખ્યાલ આવે 9 × 10⁹, Q આપણે રકમમાં આપેલો છે 1.6 × 10⁻7,
સપાટી સુધીનું મિત્રો અંતર આપેલું હોય, આ સપાટી સુધીનું અંતર કેટલું આપેલું હોય 12 સેન્ટીમીટર. તો સેન્ટીમીટરમાંથી કેમાં વહી જશો મીટરમાં, તો 12 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ કેટલી ઘાત આવશે 2 ઘાત, અને એનો પાછો શું આપેલો હે સ્ક્વેર. તો અહીંયા શું કરી નાખવાનું સ્ક્વેર. જોજો ફાવે ને. હવે આનું તમે સાદું રૂપ આપી દો તો એ બરાબર આવો કંઈક જવાબ આવશે 10 ની 5 ઘાત, અને વિદ્યુત ક્ષેત્રનો એકમ શું આવશે ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ. જો તો આ બી મળી ગયો, તમને ખ્યાલ આવે બધાને, જોતા રહ્યો. હવે સી આપણો કેવો પ્રશ્ન હે, ગોળાના કેન્દ્રથી અઢાર સેન્ટીમીટર અંતરે 18 સેન્ટીમીટર અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્ર. તો હવે બહારના ભાગમાં થયો ને 18 સેન્ટીમીટર એટલે તો આવું કંઈક મિત્રો થતું હોય છે ને. આ 12 સેન્ટીમીટરે 18 એટલે તો આવી તામ ક્યાંક ક્યાંક મેળવવું હોય આવી તામ. તો ઘેરાયેલો વિદ્યુત ભાર આ રહ્યો, પહેલાં હતો એટલો જ છે, અંતર બદલાઈ ગયું. તો અહીંયા સૂત્ર આવશે એ બરાબર કે ક્યુ. 18 સેન્ટીમીટર એક કામ કરું, અંતર આર જે છે ને એને કેપિટલ આર કરી દઉં. આર બરાબર આટલું હોય 18 સેન્ટીમીટર. તો હવે સૂત્ર બોલો જો વિદ્યુત ક્ષેત્રનું, એ બરાબર કે ક્યુ અપોન વિદ્યુત ભાર તો એટલો જ હશે પહેલાં જેટલો જ, પણ અંતર હવે સ્મોલ આરની જગ્યાએ કેવું આર આવી ગયું કેપિટલ આરનો સ્ક્વેર દર્શાવી. એ હમણાં ફાવે ને, સમજાય ને બધાને. કેની કિંમત કેટલી મિત્રો 9 ગુણ્યા 10 ની કેટલી ઘાત 9. ક્યુ કેટલો રકમમાં આપેલો 1.6 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ કેટલી ઘાત 7 ઘાત. હવે જો રકમની અંદર તમને ત્રિજ્યા આપેલી, રકમની અંદર ત્રિજ્યા આપી 18 સેન્ટીમીટર. સેન્ટીમીટરમાંથી મીટરમાં વહી જવું જોઈએ, તો 18 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 2 ઘાતનો શું આવશે સ્ક્વેર. હવે આનું તમે સાદું રૂપ આપી દો તો તમારો જવાબ આવશે 4.44. 4.44 ગુણ્યા 10 ની પ્લસ 5 ઘાત, અને એકમ શું આવશે ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ. જો ખ્યાલ આવે, સિમ્પલ હે. ચેપ્ટર નંબર પહેલાંનો યાદ કરાવું તમને ખાલી કે પાતળી ગોળીય કવચ હોય તો હું એમ કહું વિદ્યુત ક્ષેત્ર વિરુદ્ધ અંતરનો આલેખ દર્શાવો ત્રણેય માટે, અંદરના ભાગમાં, સપાટી ઉપર અને બહારના ભાગમાં. કેવી કવચ બોલું? પાતળી ગોળીય કવચ. તો તમને ખાલી સમજવા માટે યાદ કરો ગ્રાફ કેવો મળતો હતો આપણે પાતળી ગોળીય કવચમાં, આવો કંઈક મળતો હતો. એ વિરુદ્ધ કેનો? વિદ્યુત ક્ષેત્ર વિરુદ્ધ અંતરનો આલેખ. જોજો અંદરના ભાગમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું મળ્યું 0, તો અંદરના ભાગમાં 0, E બરાબર 0. સપાટી ઉપર મિત્રો હંમેશા મહત્તમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર જ હશે, અહીંયા મહત્તમ હશે. અંદરના ભાગમાં 0, સપાટી ઉપર મહત્તમ, આ હે સપાટી. અને બહારના ભાગમાં યાદ કરો વિદ્યુત ક્ષેત્ર આવું કંઈક મળતું હતું ગ્રાફમાં, કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ અંતરના વર્ગના કેવા પ્રમાણમાં મળતું હતું? વ્યસ્ત પ્રમાણમાં. તો યાદ આવે આવો ગ્રાફ હતો આપણે ચેપ્ટર પહેલામાં, ગાઉસનો કેટલામાં ઉપયોગ? 3. તો ચેપ્ટર પહેલું અને બીજું એકબીજા ઉપર આધારિત. તમે ગમે ત્યારે દાખલા ગણતા હોય ને, જ્યારે વિદ્યુત સ્થિતિમાનની વાત આવે ને ત્યારે તમારે થોડુંક એવું વિચારવાનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય તો શું થાય, અને જ્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્રની વાત આવે અહીંયા થોડુંક વિચારવાનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન હોય તો શું થાય. તો એકબીજા ઉપર આધારિત છે, બે સરખા નથી પણ સમજવાના છે ખાસ. ઓકે, સારું, હાલો આને સ્ક્રીનશોટ પાડીને લખી લેજો. સ્વાધ્યાયનો કેટલામો દાખલો? 4થો. ઓકે, સારું, હાલો ત્યારબાદ સ્વાધ્યાયના 5મા દાખલાની ઉપર રકમ વાંચો. જો સ્વાધ્યાયના 5મા દાખલાની અંદર તમને શું કીધેલું હોય ખાસ ધ્યાનથી વાંચજો રકમ. રકમની અંદર તમને એવું કીધું બે પ્લેટો વચ્ચે જ્યારે હવાનું વાતાવરણ આવેલું હોય એટલે કે શૂન્ય અવકાશ આવેલું હોય ત્યારે સમાંતર પ્લેટનું કેપેસિટન્સ આપ્યું એ 8 પાઇકો ફેરાડે. તો શરૂઆતનું કેપેસિટન્સ છે C1 બરાબર 8 પાઇકો ફેરાડે.
तो फेराडे में कन्वर्ट कर नाखी पहला तो आ रीते लखी 8 गुण्या 10⁻12 फेराडे। ओके, જ્યારે બે કેપેસિટરની પ્લેટ છે, આ પ્લેટની વચ્ચે શૂન્ય અવકાશનું વાતાવરણ છે, ત્યારે સમાંતર પ્લેટનું કેપેસિટન્સ આટલું છે 8 પાઇકો ફેરાડે। હવે શું કીધું, આ બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર એ અડધું કરી નાખો। પહેલાં કેટલું હતું તો કે ડી જેટલું હતું। હવે આ બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર અડધું કરી નાખો અને અંદરના ભાગમાં ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક ઉમેરી દો। ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક ધરાવતું માધ્યમ જે ઉમેરશે એ 6 જેટલું ધરાવે ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક કે વચ્ચે કોઈ પણ એક ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક ધરાવતો પદાર્થ ઉમેરી દો। એ ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંકનું મૂલ્ય આપ્યું એ 6। તો તમને એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય નવું કેપેસિટન્સ શોધો, તો અહીંયા ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક કે આપી દીધો હોય 6। તમને ખ્યાલ આનો કાંઈ એકમ હોય નહીં, અંતર પહેલાં જે હતું એના કરતાં કેવું કરવાનું હોય અડધું। નવું કેપેસિટન્સ મેળવવાનું એટલે તમારે કેપેસિટન્સ કેવું મેળવવું હોય C2। રકમ બધા મગજમાં બેસે પહેલાં જોઈએ આપણે। જો સૌ પ્રથમ આપણે એમ કહી કે બે કેપેસિટરની પ્લેટ હે, આ બે બરાબર, ત્યારે આ બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર ડી જેટલું છે। એટલે કે આપણે ડાયરેક્ટ આકૃતિ દોરી એના કરતાં લખી શરૂઆતમાં કેપેસિટર કેપેસિટરમાં શું હતું તો કે આ બે પ્લેટ સમજો, આ જે બે પ્લેટ એ સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર જ છે। એક પ્લેટ તમને બધાને ખબર ધનભારિત હશે, એક પ્લેટ કેવી હશે ઋણભારિત હશે। આ બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર શરૂઆતમાં આપ્યું એ ડી જેટલું, ત્યારે શરૂઆતમાં કેપેસિટરમાં કેપેસિટન્સ C બરાબર કેપેસિટન્સ C1 બરાબર સૂત્ર બોલો જોઈએ મિત્રો, ε0A/d। C1 ની કિંમત આપણે આપેલી 8 ગુણ્યા 10⁻12 ε0 એમણમ, A એમણમ અને D એમણમ। આને કહી દઉં સમીકરણ નંબર 1, સિમ્પલ। શરૂઆતમાં આવી વસ્તુ, હવે શું કરશે અંતિમ અવસ્થામાં કેપેસિટન્સ। હવે શું કરવાનું કીધું ખાસ સમજજો કે આ જે બે સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર હતું આપણી પાસે, આ બે પહેલાં તો એ બે આ એ પ્લેટ હે એ ધનભારિત અને બીજી પ્લેટ આ હે બી। જોઈ લઈએ બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર પહેલાં ડી હતું, અંતર કેવું કરી નાખો અડધું, D/2 કરી નાખો। અને વચ્ચે શું ભરેલો હોય અવાહક પદાર્થ, વચ્ચેના ભાગમાં શું ભરેલો હોય અવાહક પદાર્થ। આવો અવાહક પદાર્થ ભરેલો હોય અને એનું ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક મિત્રો આપેલું હોય, કેનું મૂલ્ય આપેલું હોય કે આપેલો હોય 6, આવું કંઈક। તો નવું કેપેસિટન્સ મેળવવું હોય તો તમને બધાને ખબર હોય અવાહક પદાર્થ ઉમેરીએ એટલે નવું કેપેસિટન્સ આવું લખાય C2 બરાબર કે C1। કેપેસિટન્સમાં વધારો થાય યાદ કરો, વિદ્યુત ક્ષેત્ર કરતાં ઉલટું, વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેમાં ભાગનું થાય જ્યારે કેપેસિટન્સ કે ગણું થાય। આ બધી વસ્તુ વિચારતી રહેવાની। તો C2 એમણમ રાખવું, કે અત્યારે એમણમ, C1 હતું શું તો કે ε0A અને અહીંયા D હતું, પણ અહીંયા અંતર કેવું હોય બે ડિસ્ટન્સ વચ્ચે એનું કેવું કરવાનું અડધું। એટલે ખાસ મગજમાં રાખજો C2 એમણમ, આ K, આ ε0, આ A
પણ ભૂલ કર્યા વગર આ ડી બાય શું આવશે 2. બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર કેવું કરી નાખ્યું અડધું. બગડો ક્યાં આવી ગયો અંશમાં, તો આવું લખાય C2 બરાબર 2 કે એપ્સિલોન 0 A અપોન ડી. હવે આ જોવો છે એપ્સિલોન 0 A અપોન ડી એટલે શું થાય, એપ્સિલોન 0 A અપોન ડી એટલે શું થાય C1. તો આવું લખાય C2 બરાબર 2 કે C1 આવું લખાઈ જવું ફાવે ને. તો C2 એમણે મિત્રો 2 એમણે કે ડાયલેક્ટ્રિક અચળાંક આપ્યો એ 6 અને C1 આપણે રકમમાં કહી દીધું 8 પાઇકો ફેરાડે એટલે 8 ગુણ્યા 10⁻12 ફેરાડે. તો C2 એમણે બાળકો 6 દુ 12 12 8 96 તો 12 8 96 ગુણ્યા 10⁻12 ફેરાડે. તો આન્સર આવી ગયો. અને આમાંય લખાય ને બાળકો 96 પાઇકો ફેરાડે. તો આવી જવાબ. સિમ્પલ વસ્તુ હોય, જોઈ લ્યો. MCQ પૂછે તો ડાયરેક્ટ આવડે કે શરૂઆતમાં કેપેસિટન્સ આપ્યું હોય આટલું 8 પાઇકો ફેરાડે. હવે શું કરવાનું કીધું તો કે બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર અડધું કરી નાખો. અડધું કરીને એની અંદર ડાયલેક્ટ્રિક અચળાંક કે ઉમેરી દીધો. કેપેસિટરની અંદર બે પ્લેટ વચ્ચે ડાયલેક્ટ્રિક અચળાંક એટલે કે અવાહક પદાર્થ ઉમેરવામાં આવે તો કેપેસિટન્સમાં વધારો થાય. કેટલો થાય તો કે કે ગણો. તો C2 બરાબર કે C1. બસ વાત પૂરી. ઓકે, સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો. હાલો જોઈ લ્યો. આવડશે ને? સારું હાલો, આજે આપણે અહીંયા ઉદય રાખી. બરાબર, સારું હાલો મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ.